नमस्कार। मुहर्ष परीक्षा मोर यूट्यूब चैनल को आपको स्वागत जनाची। ए भिडियो रे आमे आलोचना करिबा आरटी रूल 2005 रो पॉइंट नंबर 8 9 10 11। तेबे तापूर्व मु आपको अनुरोध करिबे भिडियोटी प्रथम शेष पर्यंत देखिबे एवं लाइक शेयर सब्सक्राइब करिबे कमेंट करिबे भूलिबे नाही कारण आपनकर प्रत्येकटी सब्सक्राइब हमको गोटे इंस्पिरेशन जोगुची नुआ नुआ तथ्य देबा पे तेणु रिक्वेस्ट करछि जे आपन माने काइंडली सब्सक्राइब करिबे। तेबे आसंतु से आरटी रूल इम्प्लीमेंट करबा पाई हम ओडिसा रे कौन कौन विधान अच्छी जो विधान की आपको कहूँ सेक्शन आरटी रूल 2005 पॉइंट नंबर 8 जो रूल अच्छी जो विधान अच्छी से रूल रो 8 कौन कहूँ। रूल 8 कहूँ जे गाइडलाइन बाय द स्टेट गवर्नमेंट अर्थात गाइडलाइन तैयारी करि परिबे आरटी रो स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन पाई एवं स्मूथ फंक्शन पाई समस्त ओडिशा सारा समस्त पब्लिक अथॉरिटी ताकू भल भाव में इम्प्लीमेंट करि परिबे एवं सिटीजन समस्त एक्सेस करि परिबे ताकू आखि आगे रखिकी विभिन्न प्रकार ऑर्डर गैजेट नोटिफिकेशन गाइडलाइन इत्यादि सर्कुलर करि परिबे के गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा जे नोडाल डिपार्टमेंट इनफॉरमेशन पब्लिकेशन डिपार्टमेंट सेटा करि परिबे। एटा तार 8 रूल 8 बुझौछि एवं जेतेले रूल करा जाउछि बा गाइडलाइन करा जाउछि सेटा जेमति कि आपनकर इनकन्सिस्टेंट हेबा को नै अर्थात अनरिलायबल हेबा को नै बा आपनकर आर्ट को कौन प्रकार माने डेविएट करबा को नै आर्ट्स को खाप कहला भली रूल्स बा गाइडलाइन बा सर्कुलर अच्छा भी ऑर्डर कॉपी बाहर करबा पड़िबो फॉर इजी एंड स्मूथ फंक्शन और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आरटीआई इन ओडिशा बा समस्त ଯେତେବେଳେ ଆରଟିଆଇ କୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ର ଏଇଟା ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିବା ଦରକାର ଆକ୍ଟ କୁ ଡେଭିଏସନ ନ କଲା ଭଳି ରୁଲ ରେଗୁଲେସନ ଯାହା ବାହାର କରିବେ ଯୋଉଟା କି ସ୍ମୁଥ ଫଙ୍କସନିଂ ଭାବରେ ଚାଲିବ ଏବଂ ସ୍ମୁଥ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ ହବ ଏକ୍ରସ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ ଏକ୍ରସ୍ ଦ ନେସନ ସମସ୍ତେ ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ଗଲା ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 8। ତେବେ ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 8 ରେ ଯାହା ଆମେ ଦେଖିଲେ ତାପରେ ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 9 କଣ କହୁଛି ପେନାଲ୍ଟି ଇମ୍ପୋଜିସନ। Penalty imposition hala in the event of imposition of a penalty under section 20 on the public information officer concerned, such penalty may be deposited by the said officer by treasury challan under the appropriate receipt head of the state budget within a period of 30 days, following which the amount shall be recovered from the salary of the officer concerned। अर्थात जदि जने पब्लिक इनफॉरमेशन ऑफिसर जे टाइमली इनफॉरमेशन देले ना रेकर्ड मानुअल 1960 प्रकार जोटा ए ग्रेड करा जायछि कैटेगरी ए करा जायछि बा आपनकर एठी आपनकर स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड 30 डेज बेसिस से यदि इनफॉरमेशन देले ना बा मिसलीडिंग कले बा मिसलीडिंग इनफॉरमेशन देले बा आपनकर डिस्ट्रक्टिव इनफॉरमेशन देले बा आपनकर कोन मिसगाइड कले सिटीजन को बा आपनकर मिसलीडिंग कले सिटीजन को तो एई परिप्रेक्षी रे जानि पारले जे इनफॉरमेशन कमिशन जे आपिलांड को से हैरान हरकत करछंती बा आपिलांड कर समस्त व्यवस्था करिया कथा व्यवस्था करिया परिवर्ते तांको मिसलीडिंग करछंती बा तांकर किछि क्षति होइछि इनफॉरमेशन न देबा जोगु एई क्षेत्र रे जे उदाहरण स्वरूप पब्लिक इनफॉरमेशन ऑफिसर को से जहा चाहिए गोटे दिन को 250 टंका हिसाब रे मैक्सिमम 25,000 पर्यंत तांको निज दरमारो कोन काटिबा पई बा पेन देबा पई से पेनाल्टी इम्पोज करि परिबे ओडिशा इनफॉरमेशन कमिशन। এইটা হচ্ছে সে এইটা ପୂର୍ବ ଯେହେତୁ ଏଇଟା 2005 ର ରୁଲଟା ତେଣୁକରି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରାବଧାନ ଥିଲା ଚାଲାନ ରେଫରେନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଡ୍ସ ଅଛି ଯୋଉଟା ଅନଲାଇନ ରେ ହେଡ୍ସ ରେ ଡିପୋଜିଟ କରାହବ ସେଇଟା ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ନା ସାଲାରୀରୁ କଟା ହବ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଯିବ ଯେ ହେଡ୍ ଅଫ୍ ପବ୍ଲିକ ଅଥରିଟି ତାଙ୍କୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଯିବ ଯେ ତାଙ୍କୁ ପେନାଲ୍ଟି ଇମ୍ପୋଜ କରାହେଇଥିଲା ପେନାଲ୍ଟି ଦିଆହେଇନି ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ ଦରମାରୁ କାଟିକି ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଦରମାରୁ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଏ କଥା କହିବେନି କହିବେ କଣ କହିବେ ନା ଏଇ ହେଡରେ ଡିପୋଜିଟ କରନ୍ତୁ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଯାହା ବି ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଲା କୋଉ ସେକ୍ସନ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ପେନାଲ୍ଟି ଇମ୍ପୋଜ କରିବେ ନା ସେକ୍ସନ 20 ର ଉପସେକ୍ସନ 1 ପ୍ରକାର କିଏ କରିବେ ନା ଇନଫର୍ମେସନ କମିଶନ ରାଇଟ। ଏଇଟା ଗଲା ପେନାଲ୍ଟି ସେକ୍ସନ। ତାପରେ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 10 कौन कौन पॉइंट नंबर 10 कौन कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ डैमेज if any damage is caused to the public property in the course of giving any information in the form of a sample or material the damage caused to such property shall be included while calculating further fees representing the cost of providing the information। এটা গোটে ଆମେ ସିଟିଜେନ ହିସାବରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର
ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ସାମ୍ପଲ କପି ମାଗୁଛୁ କୌଣସି ଘରର, କୌଣସି ରୋଡର, କୌଣସି ବ୍ରିଜର ବା ଯେକୌଣସି ର ସାମ୍ପଲ କପି ଯଦି ମାଗୁଛୁ, ସେ ସାମ୍ପଲ କପି ଦ୍ଵାରା କିଛି ଖୋଳିକି ଦେବାକୁ ପଡୁଛି ବା କିଛି ଡ୍ୟାମେଜ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ସେ ଡ୍ୟାମେଜ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସିଟିଜେନ କୁ କାଲକୁଲେଟ କରିବେ କିଏ, ପବ୍ଲିକ ଇନଫର୍ମେସନ। ସେ କାଲକୁଲେଟ କରିକି ସେ ଡ୍ୟାମେଜ କୁ ଠିକ କରିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ପଇସା ଦରକାର ହବ ସେ ପଇସା ମଧ୍ୟ ସେ କଣ କାଉଣ୍ଟ କରିକି ଇଣ୍ଟିମେଟ କରିବେ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ, ଏବଂ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ସେଥିରେ ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ଏଇଟା ହଉଛି କାଲକୁଲେସନ କଷ୍ଟ ଅଫ ଡ୍ୟାମେଜ। ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ପଲ କପି ଦିଆହଉଛି ସେ ସମୟରେ ଯାହା ଡ୍ୟାମେଜ ହଉଛି ତାର ରିପେୟାରିଂ ବା ତାର ରେଷ୍ଟୋରେସନ ପାଇଁ ଯାହା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ସେଇଟା ଯିଏ ମାଗିଛନ୍ତି ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ହିଁ ଭରଣା କରାଯିବ। ଏଇଟା ସେକ୍ସନ 10 କହୁଛି କାଲକୁଲେସନ ଅଫ କଷ୍ଟ ଅଫ ଡ୍ୟାମେଜ। ସେ କ୍ଷମା କରିବେ, ରୁଲ 10 କହୁଛି, ରୁଲ 10 କହୁଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ରୁଲ 11 କଣ କହୁଛି? ରୁଲ 11 କହୁଛି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଅଫ ରେଜିଷ୍ଟର୍ସ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ସିଟିଜେନ ହିସାବରେ ବା ଆମେ ପବ୍ଲିକ ଇନଫର୍ମେସନ ହିସାବରେ, ଆମ ଫାଷ୍ଟ ଆপিଲେଟ୍ ଅଥରିଟି ହିସାବରେ ଯଦି ଆରଟିଆଇ ରେ ଯଦି ଆମେ ଅଛୁ ବା ଆରଟିଆଇ ରେ ଆମେ ମାଗିବାକୁ ଯାଉଛୁ ବା ଆମେ ସିଟିଜେନ ହିସାବରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ତାହେଲେ ପବ୍ଲିକ ଇନଫର୍ମେସନ ଅଫିସର ଏଇଟା ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର। ଫାଷ୍ଟ ଆপিଲେଟ୍ ଅଥରିଟି ଏଇଟା ଜାଣିବା ରଖିବା ଦରକାର କୋଉ କୋଉ ରେଜିଷ୍ଟର ସେ ମେଣ୍ଟେନ କରିବେ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଇନଫର୍ମେସନ ରେଜିଷ୍ଟର, ଏଫ୍ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାଶ ରେଜିଷ୍ଟର, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଅପିଲ ରେଜିଷ୍ଟର, ଆନୁଆଲ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ସପେକ୍ସନ ରେଜିଷ୍ଟର। ଏଇଭଳି ରେଜିଷ୍ଟର ଗୁଡାକ ପବ୍ଲିକ ଇନଫର୍ମେସନ ଅଫିସର ଏବଂ ଫାଷ୍ଟ ଆপিଲେଟ୍ ଅଥରିଟି ଯାହା ବି ଆପ୍ଲିକେସନ ପାଇଲେ, ଇନଫର୍ମେସନ ଦେଲେ ବା କଷ୍ଟ ଅଫ ଇନଫର୍ମେସନ ମାଗିଲେ, କଷ୍ଟ ଅଫ ଇନଫର୍ମେସନ ମେଣ୍ଟେନ କଲେ ବା ଅପିଲ ପାଇଲେ, ଅପିଲ ଡିସ୍ପୋଜ ଅଫ କଲେ, ତାର ତମାମ ବିବରଣୀ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା ପାଇଁ ରୁଲ 11 ରେ ପୁରା ପବ୍ଲିକ ଇନଫର୍ମେସନ ଅଫିସରଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯୋଉ ଯୋଉ ରେକର୍ଡ ମେଣ୍ଟେନ କରିବେ, ବିଶେଷ କରି ପବ୍ଲିକ ଇନଫର୍ମେସନ ଅଫିସର ମେଣ୍ଟେନ କରିବା କଥା ରୁଲ ପ୍ରକାରେ ଯେ ଇନଫର୍ମେସନ ରେଜିଷ୍ଟର, କ୍ୟାଶ ରେଜିଷ୍ଟର, ଆନୁଆଲ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ, ଚାରୋଟି ରେଜିଷ୍ଟର। ଏବଂ ଫାଷ୍ଟ ଆপিଲେଟ୍ ଅଥରିଟି ଯାହା ମୁଁ ଗତ ଭିଡିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛି, କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ ଗାଇଡଲାଇନ of the first appellate authority ପ୍ରକାରେ first appellate authority first appeal register maintain କରିବେ। first appellate authority first appeal appellate authority first appeal register maintain କରିବେ, ଯୋଉଟା କି କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ ଗାଇଡଲାଇନ ର ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 4 ରେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି। ଗତ ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ এই ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛି। এইটা ହଉଛି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଅଫ ରେଜିଷ୍ଟର ବାଇ ଦ ପିଆଇଓ ଏଣ୍ଡ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଆପେଲେଟ୍ ଅଥରିଟି। ପିଆଇଓ ଏବଂ ଫାଷ୍ଟ ଆପେଲେଟ୍ ଅଥରିଟି ଏ ଅନୁସାରେ କରିବା ଦରକାର। এইটা হচ্ছে প্রকৃত পক্ষে সেকশন ক্ষমা রুল 8, 9, 10, 11 ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲି। ଆଉ ଏଇ ରୁଲ ପ୍ରକାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ଏବଂ ସଫଳ ଭାବରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କଣ ଆରଟିଆଇ କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ରୁଲକୁ ଫଲୋ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଭିଡିଓଟି ଦେଖିଥିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଏବଂ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ନମସ୍କାର।